we were solving the multiple choice questions of light. We did solve up to question number 17. It's time to clarify 18 onwards. Number 18. A plane mirror is fitted to a wall. Which statement about the image formed by the mirror is correct? The image is laterally inverted. Very good. So, can it image ta real na bolen to? Ke bolte parben? Plane mirror. So right. This is the point that if the image is not real, it means that light is not exactly coming from the image. Rather, light is coming from the object. It is reflecting by the mirror, right? So definitely it's not a real image. First, secondly, why it is not smaller than the object? Because mirror ক্ষেত্রে যে ইমেজটা ফর্ম হয় that is exactly equal to the object, right? যেমন আয়নার সামনে যখন আমরা দাঁড়াই, right? আয়নার সামনে দাঁড়ালে কি আমরা দেখতে পাই যে আমাদেরকে ছোট দেখাচ্ছে, বড় দেখাচ্ছে? No, আমরা কিন্তু সেম সাইজে দেখতে পাই, রাইট? এবং আয়নার সামনে আমরা কতটুকু সামনে দাঁড়ালে আমরা ইমেজটা কতটুকু পিছনে দেখতে পাই? লেটস আমি আয়নার কাছাকাছি আসি, এরকম কি হইছে যে ইমেজটা পিছনে চলে গেছে? আমি আয়নার দিকে আগাচ্ছি, ইমেজটা পিছনে চলে যাচ্ছে? রাইট, which means আমি যতটুকু দূরে থাকবো মিরর থেকে, ইমেজটাও ঠিক সেম ডিসটেন্স দূরে থাকবে। And image is not upside down as we don't see our face down. আমরা যখন দেখি যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা আমাদের মাথাটাকে এই লেভেলেই দেখতে পাই, তাই না? আমরা দেখতে পাই না যে মাথাটা নিচে পাটা উপরে, and that would have been very much absurd and weird. That's not mirror, Baba. These are lens, right? These are lens. Even looking glass is not a plane mirror, but it's half sphere. Right. Left right. That's what the laterally inverted means. Second যে অপশনটা এখানে রয়েছে যে আমরা যখন ডান হাত দিয়ে ব্রাশ করি দেখে মনে হয় যে আমরা বাম হাত দিয়ে ব্রাশ করি, রাইট? ওকে, ঠিক আছে। আপনারা ডান বাম বুঝেন না। Number 19. The diagram shows a ray of light traveling in a substance P. The ray reaches a boundary with the substance Q. Total internal reflection occurs at the boundary, right? So total internal reflection হচ্ছে, so substance P থেকে Q তে যাচ্ছে, আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশন খুব সহজেই বলে দিতে পারি, তাই না? তার আগে আমরা একটু কোশ্চেনটা দেখে নেই। Which row contains correct statement about the angle x and about the optical density of the substance Q? So Q কোনটা? যেটা বাইরেরটা। P কোনটা? যেটার মধ্যে লাইটটা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সো আমরা আপনি বলতেছেন নাম্বার সি, সো অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স গ্রেটার দ্যান দি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। Yes, it has to be greater than the critical angle, and Q has to be less dense because light যদি high dense medium থেকে low dense medium এ enter না করে, and if its angle of incidence is not more than the critical angle, then there shouldn't be any total internal reflection. So since TIR has taken place, which means it must fulfill the conditions that is required to do this, right? Number one, angle of incidence has to be more than the critical angle, right? And number two, light ray has to enter from a high dense medium to a low dense medium. Thereby, C is the only correct answer, right? And rest of them আমরা এখানে clarify করছি না because এটা just এটার vice versa যে possible conclusions এটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। ওকে, ডেন্স বুঝেন নাই? কেন ডেন্স বুঝেন না বাবা? অপটিক্যাল ডেন্স মানে কি? অপটিক্যাল ডেন্স বলতে বোঝাচ্ছে যে, হ্যাঁ এটাই বলছি, অপটিক্যাল ডেন্স বলতে বোঝানো হচ্ছে যে লাইট কোন মিডিয়ামে কি স্লো হবে, কোন মিডিয়ামে ফাস্ট ট্রাভেল করবে। মানে লাইট যদি আমরা এয়ার থেকে লেটস সে ওয়াটারের মধ্যে এন্টার করাই, দেন লাইট ইজ ডেফিনেটলি গোনা স্লো ডাউন। কেন? বিকজ the water is optically dense, a denser medium. Like ধরেন আপনাকে যদি আমি বলি আপনি রাস্তা দিয়ে দৌড়ান, এখান থেকে 7 নাম্বার পার্কে আপনি দৌড়ে যান, ঠিক আছে? আপনার যতক্ষণ সময় লাগবে এখান থেকে 7 নাম্বার সেক্টর পর্যন্ত যদি বন্যার পানিতে আপনার কোমর পর্যন্ত ডুবে যায়, এবার যদি আপনাকে বলি দৌড়ান, আপনার সময় কম লাগবে না বেশি লাগবে? বেশি লাগবে। সো লাইটের ক্ষেত্রে অনেকটা এরকম, যেটা ডেন্স মিডিয়াম still it will take more time. Like it's air you are running, right? So less barrier is there by air, right? Air particle আপনাকে কম বাধা প্রদান করতেছে,
But once you go through a denser medium, then definitely that gives more barrier to you to move forward, right? Even if আপনি সাঁতার কাটেন, আপনি হেঁটে গেলে যতটুকু সময় লাগবে সাঁতার কাটলে maybe একটু কম সময় লাগবে, but still আপনি যেখানে করতেছেন এটা আপনি অ্যাকচুয়ালি ওই ব্যারিয়ারটাকে একটু মিনিমাইজ করতেছেন, but still it will take more time, right or wrong? Yes, clear আপনার? ওকে, চলেন আমরা তাহলে নাম্বার 20 তে যাই। হ্যাঁ, নাম্বার 20, which level, thank you so much, which level distance is the focal length of the lens? বলেন তো কোনটা এখানে ফোকাল লেন্থ? আপনারা বলতেছেন সি। নাম্বার এ পাচ্ছি আমি ফোকাল লেন্থ, ইয়েস। নাম্বার বি, ভেরি গুড, ইয়েস বলেন, ইটস এ। ওকে, আপনার কি অপিনিয়ন ফাতিমা? ফাতিমা বলতেছে বি, এন্ড কেন সি না ফাতিমা? সিতে প্রবলেম কি, বা এতে এ কেন না? আপনারা বলেন তো কোনটা আপনার? What's going on? Okay, fine. আপনি চ্যাপ্টারটা পড়ছেন লাইট? Maybe. Okay, not sure. Maybe. পড়ছি পড়ি নাই ভুলে গেছি। লাইলি বলতো গল্পের মতো অনেক এন্টারটেইনমেন্ট, বাট দিন শেষে লাইলি ছেলে না আমি এটাই জানি না। It's fine. যেহেতু আমার ইন্টারেস্ট নাই এই গল্পতে, গল্পকার গল্প বলছে আমি ঘুমাইছি সারা। It's fine. Yes, go. বি, আচ্ছা। রোকেয়া বলতেছে বি, yes? না না, আপনি বলেন আপনার অপশন কি? আপনি বলছেন বাবা শাহিন, কেন বি বাবা? What is focal length? Yes, that's the question. What is focal length? যাচ্ছি, সি হবে না কেন? hold on বাবা। Yes, so এখানে কেন এটা হচ্ছে না? বিকজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সিতে গিয়ে সির অপশনের জন্য আমরা যে কেটে দেন 10 বার কেটে দেন না, মাইট দিলে মাইট খাবেন আর চিন্তা করবেন আহারে রাকিব স্যারের জন্য মাইটটা খেলাম। ঠিক আছে, ওকে। সো ফাতিমা যেটা বলতেছে খেয়াল করেন, ফাতিমা যেটা বলতেছে যে আমরা যদি এরকম ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে লেন্সের মধ্যে লাইট ফেলি তাহলে লাইটটা কি হবে? আপনার মাস কাউন্ট করেন বাবা, লাইটটা কি হবে? প্যারালাল চলে যাবে। বাট সিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে লাইটটা লেন্সের উপর পড়ার সত্ত্বেও লাইটটা প্যারালালি না গিয়ে লাইটটা একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইনসিডেন্স ইজ অ্যাকচুয়ালি রং। সো এখানে আমরা সি কে ফোকাল লেন্থ হিসেবে কোনোভাবে বলতে পারবো না, বিকজ এরকম আসলে কোনো সিনারিওই ঘটবে না। সো ইটস অ্যান ইমাজিনারি সিনারিও, ইমাজিনারি ফোকাল লেন্থ। সো উই ডোন্ট ইমাজিন দ্যাট সাম পিপল সে কালকে ফিজিক্স ক্লাস হবে কি হবে না, এটার উপর ভিত্তি করে আমরা ফিজিক্স টিচারকে নক দিব না স্যার আজকে ক্লাস হবে কি হবে না। আনলেস ফিজিক্স টিচার সেইড সো আজকে ক্লাস হবে না, অর হাফিজ স্যার সেইড সো আজকে ক্লাস হবে না, আপনাদের ফিজিক্স ক্লাস হবে ইনশাআল্লাহ। ইভেন কেমিস্ট্রি টিচার সেইড আজকে ক্লাস হবে না, স্টিল ফিজিক্স ক্লাস উইল টেক প্লেস। যাচ্ছি বাবা, ওইটাতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনারা মনোযোগ দেন। হ্যাঁ, এটা বলার উদ্দেশ্যটা আপনারা বুঝতে পারছেন এবং প্রেক্ষাপটটা আপনারা বুঝতে পারছেন। সো এই সিনারিওটা ইম্পসিবল, রাইট? তাহলে আমরা কনভার্জিং লেন্সের যে পসিবল অপশনস, আমরা দুটো পসিবল অপশন দেখেছিলাম। ফিগার 13.29 ছিল আপনাদের মোস্ট প্রবাবলি ডায়াগ্রাম রেফারেন্স ফ্রম ইউর বুক। সো এই ডায়াগ্রামটা আমরা আরেকবার ড্র করার চেষ্টা করছি। খেয়াল করেন, দুটো ডায়াগ্রাম ছিল, একটা ছিল এ একটা ছিল বি, রাইট? আমি দুটোকে পাশাপাশি ড্র করার চেষ্টা করতেছি। দুটোই কনভার্জিং লেন্স। বলা হচ্ছে এখানে যদি আমরা প্যারালাল লাইট পাস করা এটার মধ্যে দিয়ে কি করবে? প্যারালাল লাইট গুলো একটা পয়েন্টে এসে মিট করবে। এই যে পয়েন্টে মিট করতেছে এটাকে আমরা বলতেছি প্রিন্সিপাল ফোকাস। বাবা বুঝতে পারছেন? সো আমরা লেন্সের মধ্যে দিয়ে যদি প্যারালাল লাইটকে পাস করাই, অ্যারোটা দিতে হবে মাস্ট, অ্যারো মাস্ট দিবেন সবাই, তাহলে এটা একটা পয়েন্ট দিয়ে মুভ করবে, এরপর তার এদিকে স্প্রেড আউট করবে। দ্যাটস ট্রু। বাট এই পয়েন্টে তারা যে মিট করলো, এই মিটিং পয়েন্টটাকে আমরা বলতেছি ফোকাস, প্রিন্সিপাল ফোকাস, যেখানে গিয়ে সবাই ফোকাসড হচ্ছে, একটা জায়গায় চিন্তাটাকে তারা মিলাই দিচ্ছে, সবাই এখানে এসে মিলিত হচ্ছে। এখানে লেটস সে ঈদের জামা, সবাই এখানে এসে ঈদের দিনে নামাজ পড়তেছে, এরপরে আবার নামাজ শেষ, সবাই দৌড়াদৌড়ি করতেছে। That is another scenario. খেয়াল করেন, that is another scenario. Another scenario কি হয়? যখন লাইটটা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে আপতিত হয়, লেটস লাইট ইজ কামিং ইন দিস ওয়ে, লাইট ইজ কামিং ইন দিস ওয়ে, লাইট ইজ গোইং ইন দিস ওয়ে, এই তিনটা ডিরেকশনে যদি লাইট এখানে আপতিত হয়, এটা কি করবে? এটা প্যারালাল লাইট প্রডিউস করবে। সো লাইট ইজ গোনা গো
হরাইজন্টাল। ওকে, সো লেন্সের ক্ষেত্রে দুটো অ্যাসপেক্ট আমরা এখানে ক্লারিফাই হলো। তাহলে দেখেন এটা হলো কি আমাদের সেন্টার অফ দ্য লেন্স, রাইট? সেন্টার অফ দ্য লেন্স থেকে প্রিন্সিপাল ফোকাস পর্যন্ত যে ডিসটেন্স, এটাকে আমরা বলতেছি ফোকাল লেন্থ। ক্লিয়ার? সেন্টার অফ দ্য লেন্স থেকে প্রিন্সিপাল ফোকাস পর্যন্ত যে লেন্থটা, এটাকে আমরা বলতেছি ফোকাল লেন্থ। আমরা কি এর ডিফারেন্ট কোনো লেকচার নিয়ে ডিসকাস করছি নাকি এরকমই সেম লেকচার আমরা দিয়েছিলাম? আচ্ছা, যারা এই পয়েন্টটা বুঝে ফেলছিলেন তাদের জন্য অন্য কোনো অপশন বলাটা কি উচিত হয়েছে? উচিত হয়েছে কিনা এটা বলেন। হয় নাই। তাহলে এবার বলেন কোনটা কারেক্ট অপশন? কেউ ডিসএগ্রি করে? আপনি বুঝছেন বাবা ফোকাল লেন্থ? নেক্সট টাইম যদি জিজ্ঞেস করি পারবেন? We'll see inshallah. Number 21. A ray of light is reflected by two parallel plane mirrors X and Y. Which statement is correct? So এখানে দেখেন মিরর Y তে যেটা হচ্ছে, মিরর Y তে রিফ্লেক্ট করতেছে, মিরর X এ এটা রিফ্লেক্ট করতেছে because it is about plane mirror. So plane mirror এর ক্ষেত্রে কিন্তু লাইটটা কি করবে না, রিফ্র্যাক্ট বা total internal reflection এটা কোনো পসিবিলিটি নাই because it is plane mirror. Light is not gonna pass, it's definitely gonna reflect, right? So if it is such, then আমরা যদি একটু খেয়াল করি, লাইট আসতেছে এক্স এ ফার্স্ট রিফ্লেক্ট হচ্ছে, দেন ওয়াই এসে ইনসিডেন্ট হচ্ছে, রাইট? বলেন তো আপনারা এক্স এর জন্য এখানে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কতটুকু? অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স 30। অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স 30 যারা তারা হাত উঠান। হাত উঠান। আমি না কিন্তু আবার, হ্যাঁ আমি হাত উঠানোর প্রসেসটা দেখালাম। 1 2 3 অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স 30। ওকে হোল্ড অন। অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স 50 ডিগ্রি কে হাত উঠান? 60 ডিগ্রি কে হাত উঠান? আপনি কি মাঝামাঝি বাবা? 30 60 মাঝামাঝি? 60 60 মানে কি 100 বার 60? ঠিক আছে। আপনি বাবা, আপনি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আবার কি জিনিস? গুড কোশ্চেন। ঠিক আছে, এবার যেহেতু দুটো অপশন আসছে এই জন্য আমি ক্লারিফাই করছি, আপনার জন্য কিন্তু ক্লারিফাই করতেছি না বিকজ আপনি প্রেক্ষাপটটা জানেন না। হ্যাঁ, আপনি হঠাৎ করে যুদ্ধের ময়দানে হাজির লেগেছেন, ঘুম লাগছে, দেখতেছেন যুদ্ধ চলতেছে, আমি কোন দিকে কারে মারবো কাউরে চিনি না। That's a difficult case, right? আপনি ভাববেন মনে হয় পাবজি খেলতে আসছি, ওরাই বাইরে হবে। পাবজি রিয়েল লাইফ ভার্সন, জুমানজি পাবজি। ওকে, জুমানজির পাবজি ভার্সন, রাইট? এনিওয়ে, সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে একটা ওটা বাবা এটা থাক না, এটা আমি এটা ইউজ করছি না। আচ্ছা, মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন, লাইটে যদি 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ইনসিডেন্ট হয়, আমরা জাস্ট একটা সিনারিও দেখাচ্ছি। লেটস সে আই এম নট ড্রয়িং এক্স, আই এম জাস্ট ড্রয়িং আ কেস অফ প্লেন মিরর, রাইট? সো লাইটে যদি এখানে ইনসিডেন্ট হয়, yes, এটা নরমালটা অফ কোর্স। খেয়াল করেন, this is the light that is incidenting, right? এই যে লাইটটা ইনসিডেন্ট হয় এটাকে আমরা কি বলি? ইনসিডেন্ট রে। ভেরি গুড। যে পয়েন্টে ইনসিডেন্ট হয় এই পয়েন্টে যদি আমরা একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করি এটাকে আমরা কি বলি? ভেরি গুড, নরমাল। এবার দেখেন, what is the definition of angle of incidence? এখানে দেয়া ছিল this is 30 ডিগ্রি। তো আপনারা এই অ্যাঙ্গেল দেখে কি করছেন? কারণ মানে আপনাদের decision make for person, since angle is given, this is this, right or wrong? Right, but this is not the angle of incidence. Why? Because there is a definition of angle of incidence. What is that? The angle between incident ray and normal. So and this is not normal, this is the abnormal that you decide that this is 30 degree. Don't do any abnormal choice. Yes, এই জন্য 100 বার বলতে, he was very confident, right? এটাতে সে এত বেশি কনফিডেন্স, 100 বার 60 ডিগ্রি। So দেখেন, if it is 30 degree, that must be 60 degree. Why? Because that's a normal. Normal মানে কি? এই সাবজেক্টের সাথে এই টোটাল অ্যাঙ্গেলটা কত? 90 degree. So if it is 30, that must be 60. So angle of incidence is 60 degree. Y এর ক্ষেত্রে দেখেন তো আপনারা এখানে angle of incidence কতটুকু? লাঠি কই আমাকে? এবার বলো, y এর জন্য angle of incidence. What is the definition of angle of incidence? রাবেয়া, গুলি করে দেব তোমাকে।
ভাগ্য ভালো, this time you survive. I don't have a gun, neither a bullet. I can manage both, sir. You can manage bullets. Both, sir. You can manage both. আমি কাউকে কিছু বলি নাই, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, কাউকে কিছু বলি নাই। ওকে, সো আব্বাজান আপনি বলেন যে মিরর ওয়াই এর জন্য এখানে লাইট এসে যে ইনসিডেন্ট হচ্ছে, আপনি কি এটা বুঝতেছেন? ইয়েস, বলেন তো এবার যে এখানে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কত? আপনি শিওর? ইজ কারেক্ট। এটাই তো এতক্ষণ আমরা এক্সপ্লেইন করলাম। না স্যার, সবাই স্যার প্রিন্ট দেয় নাই, একটু পানিশমেন্ট দেওয়া দরকার ছিল, বাট statement is correct. Number A, the angle of incidence at mirror X is 30 degree, not correct. Angle of incidence at mirror Y is 60 degree, three poles of 60 degree. So this is correct. Number C, angle of reflection is 120 degree, angle of reflection is 0 degree. So they are wrong. So এবার বলেন angle of reflection কি জানি বাবা? No, that is not. Let me help you. Angle of reflection হচ্ছে, this is the reflected ray, right? রিফ্লেক্টেড রে সাথে নরমালের যে অ্যাঙ্গেলটা, এটা হলো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন। মজার বিষয় হচ্ছে ফর আ প্লেন মিরর অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স উইল বি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কতটুকু? ইট মাস্ট বি ক্লিয়ার। ওকে, ঠিক আছে, এবার আমরা 22 তে সুইচ করতেছি, আমরা একটু সময় নিচ্ছি আজকে। Scout P signals at Scout Q on the other side of the valley by using a mirror to reflect the sun rays. Which mirror position would allow the sun's ray to be reflected to Scout Q? দেখেন নাম্বার এ এর জন্য যেটা হবে, নাম্বার এ তে এটা আপনারা যদি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন সমান ধরে নেন, দেখবেন যে এখানে এই রেটা এখানে ইনসিডেন্ট হলে এটা গাছের মধ্যে চলে যাবে, নিচের দিকে গাছের মধ্যে চলে যাবে। যদি আমরা সি অ্যাঙ্গেলে নেই, তাহলে আমরা দেখবো লাইটটা স্কাউটের লেফট সাইড দিকে চলে যাবে, নট টুয়ার্ডস দি স্কাউট কিউ which is in the right side. It cannot be number D because it will be incidenting towards the mountain, right? Rather it must be number B because B তে দেখেন যে অ্যাঙ্গেলে এটা ইনসিডেন্ট হচ্ছে, সেম অ্যাঙ্গেলে যদি এটা রিফ্লেক্ট করে। এখানে একটা কোশ্চেন আছে যদিও, এনিওয়ে এ বির মধ্যে আমরা একটু টানা হেঁচড়া করবো, একটু আলোচনা করবো, ডিসকাশন করবো। বি তে যে অ্যাঙ্গেলে ইনসিডেন্ট হচ্ছে, তা কিন্তু কত অ্যাঙ্গেলে বি তে ইনসিডেন্ট হচ্ছে? হ্যাঁ, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। ইয়েস, ইট ইজ 90 ডিগ্রি। 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি এটা ইনসিডেন্ট হয়, লাইটটা কোথায় যাবে বলেন তো? যেদিক থেকে আসছে লাইটটা সেম ডিরেকশনেই ব্যাক করবে। সো লাইট রে ক্যানট রিচ A is B, yes, B cannot be because B তে আমরা angle of incidence is 90 degree. Angle of incidence যদি 90 degree হয়, angle of reflection টা 90 degree, অর্থাৎ যে অ্যাঙ্গেলে লাইটটা আসতেছে সেম অ্যাঙ্গেলে এটা ব্যাক করবে। সো এটা কিন্তু তাহলে স্কাউট কিউ কে রিচ করবে না। সো দো it seems for number A it is a little inappropriate in terms of the angle, exactly the angle of the mirror, but still this is the only one option. অন্য কোন অপশন কিন্তু এখানে কোনোভাবেই কিউ তে রিচ করবে না। A has the only chance to send some signal to A. আব্বাজান আপনি বুঝছেন? বি তে হবে না, বিকজ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স 90 ডিগ্রি হলে লাইট রেটা সেম অ্যাঙ্গেলেই রিফ্লেক্ট করে চলে যাবে। দেখেন নাম্বার এ বললাম তো স্যার, হ্যাঁ, মানে যেদিক দিয়ে আসে সে ওদিকেই ব্যাক করবে, এটাই নর্মাল বরাবর সে ইনসিডেন্ট হচ্ছে, রাইট? বিকজ নরমালের ডেফিনিশনটা কি আপনি খেয়াল করেন, আমরা বলেছিলাম একটু আগে যখন আমরা ড্র করলাম, লাইট রেটা যে পয়েন্টে ইনসিডেন্ট হয় ওই পয়েন্টের উপর সারফেসের সাথে পারপেন্ডিকুলার ড্র করা, রাইট? সো এখানে লাইট রেটা যেখানে ইনসিডেন্ট হচ্ছে ওইটার উপর আপনি যদি পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করেন, it will be exactly through the incident ray, right? So light ray is actually incidenting through the normal. That's it. Clear? Make sense? Any confusion? Okay, number 23. Number 23 is done. 24. 23 is done, right? Oh, 23 is not done. Excellent. মাত্র একজন মনোযোগী স্টুডেন্ট, আর বাকিরা কোনো রেসপন্স না। 23 ডান, 24 শুরু করি। প্লিজ স্যার শুরু করেন স্যার, আগান স্যার, আপনি যেখানে আছেন।
23 which statement, এটা ওরা জানে, ওরা পারবে, আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করছি, ওরা অ্যানসার দিয়ে দিবে, টেনশন নিয়ে না। 23 24 আপনাদের জন্য রাবেয়া এবং আহাদ ডিসকাস করবে। which statement about a converging lens is not correct? A ray parallel to the principal axis of the lens is refracted through the principal focus. A. কেন B C D কারেক্ট না? খেয়াল করেন বাবা, এই যে আপনাকে বলছি প্রিন্সিপাল ফোকাস কোনটা জানেন? এই যে আমরা একটা লেন্স ড্র করছিলাম না, লেন্সের মাঝখান দিয়ে যে হরাইজন্টাল লাইনটা, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস। ক্লিয়ার? মানে মাঝখানের যে অ্যাক্সিসটা, যেটা লেন্সটাকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলছে, রাইট? সো বলতেছে রে প্যারালাল টু দি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ দ্য লেন্স ইজ রিফ্র্যাক্টেড থ্রু দি প্রিন্সিপাল ফোকাস। অর্থাৎ প্যারালাল লাইট যখন আসতেছিল তখন এটা প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে যাচ্ছিল। আপনি কি এটা দেখছেন? আপনি এটা বিশ্বাস করেন ঘটনা সত্য? তাহলে এ সত্য, রাইট? ইয়েস। সো এ ইজ কারেক্ট, রাইট? বাট তারা বলছে দেখেন which statement about a converging lens is not correct? জি, সো ঠিক মতো পড়াটা ইম্পর্টেন্ট। চলো এবার একটু সামনে পড়ে আসি। রাইট, কনভার্জিং লেন্স হচ্ছে এই যে আমরা পেট মোটা একটা লেন্স ড্র করলাম না, উপরের দিকে চিকন, নিচের দিকে মাঝখানের দিকে মোটা, আবার নিচের দিকে চিকন, এটাই হচ্ছে কি কনভার্জিং। বলেন চোখের মতো, হ্যাঁ চোখের লেন্স। হ্যাঁ পড়তেছি আমরা, দাঁড়ান। All rays of light refracted by the lens passes through the principal focus. বলেন তো, সবগুলো লাইট যেটা লেন্সে এসে পড়বে সবগুলো কি প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে যাবে? তাহলে সে কিভাবে প্যারালাল লাইট প্রডিউস করলো সেকেন্ড সিনারিওতে? সেকেন্ড সিনারিওতে আমরা কি দেখেছিলাম? এটা প্যারালাল লাইট প্রডিউস করেছিল। তার মানে কি সব লাইট যেটা লেন্সে রিফ্র্যাক্টেড হবে লেন্স দ্বারা, এটা কিন্তু সব প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে যাবে না, রাইট? বিকজ প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে যদি আমি লাইটটাকে ফেলি আমার লেন্সে, তাহলে আমি দেখবো ইট উইল প্রডিউস প্যারালাল লাইটস, রাইট? নাম্বার সি দেখে আসি। The distance between the center of the lens and the principal focus is focal length. C কারা বলছিলেন যে C is not correct? ফোকাল লেন্থের সংজ্ঞা কি উল্টাই দিবেন নাকি? C is not correct, right? Because C তে বলে দিয়েছে, মানে C is a correct statement, right? মানে not correct in perspective of the answer of the question, right? Answer of the question is B because B is not correct. C is definitely a correct definition. কেন? Because একটু আগে আমরা দেখছি যে সেন্টার অফ দ্য লেন্স থেকে যে পয়েন্ট দিয়ে লাইট গুলো সবগুলো যায়, অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ফোকাস, এর মাঝখানে ডিস্টেন্স থেকে focal length. Come on, so here they say the exact same thing. Number D, the principal focus of the lens is a point on the principal axis. Yes, the principal focus of the lens is a point on the principal axis. Yes, it is. Number 24, portfolio. A ray of light enter and leave a box. Ray 1, ray 2. খেয়াল করেন, ray 1 এই ভদ্রলোক যেদিক দিয়ে যাচ্ছিল, ray 2 যখন যাচ্ছে এই ভদ্রলোকের যাওয়ার রাস্তাটা পরিবর্তন হয়ে গেছে, হয়েছে কি? সোজাই গেছে কিন্তু একটু নিচের দিকে নেমে আসে, তাই না? ray 2 এই ভদ্রলোক উনিও নিচের দিকে নেমে আসে। আপনারা আবার বললেন না স্যার ভদ্র মহিলা কেন? বললাম না। আচ্ছা, what could be inside the box to make the rays behave as shown? Parallel sided glass block. Parallel sided glass মানে আপনারা বলতে চাচ্ছেন যে এখানে দুটো গ্লাস ব্লক আছে, দুটো গ্লাস ব্লকের জন্য লাইটটা কি হয়েছে, একবার এটা বেন্ড হয়েছে, রে 2 যেখান থেকে শুরু হয়েছে এখানে আরেকটা আপনারা মিরর রাখছেন এবং এখান থেকে লাইটটা আবার বেন্ড হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, why not a converging lens? Right, because converging lens আমরা যদি parallel light ফেলি, it must go through the principal focus, right? এটা কি এখানে কি প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে তারা গিয়েছে? যায় না। একটা পয়েন্টে কি তারা ইনসিডেন্ট বা ইন্টারসেক্ট করেছে? করে নাই। So it's definitely not the converging lens, right? Second দেখেন, the parallel sided glass block makes a little sense. A plain mirror, একটা প্লেন মিরর দিয়ে কি রেটাকে প্যারালালি করা সম্ভব? কখনোই সম্ভব না, বিকজ রেটার ডিরেকশনটাকে চেঞ্জ করা সম্ভব, দ্যাটস ট্রু, বাট যে অ্যাঙ্গেল আসছে সেম অ্যাঙ্গেল আবার পাঠানো সম্ভব না একটা মিরর দিয়ে। সেম পসিবল, রাইট? আর ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম, রাইট, প্রিজমের কাজটা হচ্ছে লাইটের ডিরেকশনটাকে দুইবার বেন্ড করা। তো দুইবার বেন্ড করলে এটা কখনো ইনিশিয়াল ডিরেকশনের সাথে প্যারালাল হবে না।
The only possible answer is a parallel sided plasma. 25. 24 clear, right? Yes, 25. A boy wears a shirt with a letter F on the front. He stands in front of a plain mirror. What does না না এটা কখনোই এ এ সি ডি হবে না, এটা এফ ই হবে, কারণ ফাতিমা ডান হাতকে ডান হাতে থাকে। So image has to be laterally inverted. তাহলে যে ফাতিমা যে বলে ও ডান হাতে দেখে, she is also wrong, right? So according to Fatima, আমরা যদি বলি option B is correct, it is wrong. C, D কেন wrong? Because C তে যেটা হয়েছে এটা vertically invert হয়ে গেছে, right? And laterally. And D is also wrong because it is just vertically inverted হয়ে গেছে. It's not correct, right? So only option correct is nothing but option A. Clear বাবা? এত সহজ, right? ফিজিক্সের সবগুলো দেখবেন সহজ। আমি জানি এটা অবশ্য আপনার সাথে আমি এটাতে ডিসএগ্রি করি, আমার কাছে কেমিস্ট্রি কঠিন লাগে anyway. A small boat in harbor is protected from waves on the sea by harbor walls. Small boat, harbor, and you see the sea waves are here like this. Some waves can curve round the harbor walls and reach the boat. What is the name of this effect? Diffraction. So আমরা জানি যে একটা ওয়েভ যখন কোন একটা ব্যারিয়ারের মধ্য দিয়ে পাস করে এটা ছড়ায় যায়, তাই না? সো এই ছড়ানোর অ্যাসপেক্টটাকে আমরা কি বলি? ডিফ্রাকশন। It is not dispersion because dispersion is spreading of light through prism, right? তারপর আমরা দেখেছি it's not reflection because it's just bending. তো লাইট রেটে কিন্তু এখানে ডিরেকশন চেঞ্জ করতেছে না, রাইট? And it's not either refraction because diffraction টা হবে সি ওয়েভসটা যখন আপনার different মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে ট্রাভেল করবে, if it is denser and lighter and so on. So definitely diffraction is the correct answer. Diffraction, এটাই তো বললাম, when a wave passes through a gap it spreads. That scenario, this is diffraction. Clear? Okay. Number 27. Which statement about converging lengths again is not correct? B. All rays of light, same question. Same question. তাহলে B is correct answer. Same question মানে একটু আগে আমরা এই কোশ্চেনটা সলভ করে আসি, right? 28. Light waves pass from air into glass and are refracted. What always remains constant when this happens? কোনটা? Frequency. Frequency সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে, এটা আপনারা কনফার্ম? কেন ফ্রিকোয়েন্সি কনস্ট্যান্ট থাকবে? রাইট, ফ্রিকোয়েন্সি রিপ্রেজেন্টস দি ইউনিকনেস অফ দি কালার, রাইট? সো আমরা যদি এখানে বলি একটা মনোক্রোমেটিক লাইট, আপনি কি জানেন মনোক্রোমেটিক লাইট কি? লাইট উইথ আ ডিফারেন্ট উইথ আ সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড কালার। লেটস সে আমি যদি বলি রেড লেজার লাইট, গ্রিন লেজার লাইট দেখছেন আপনারা কোথাও? কোথায়? পুলিশের হাতে। পুলিশের হাতের এই লাইটটা কিন্তু হোয়াইট লাইট, এটা গ্রিন আমরা স্পেসিফিকলি দেখি, তাই না? সো তখন এই গ্রিন লেজার লাইটটাকে আমরা গ্লাস ব্লকের মধ্য দিয়ে পাস করবো, আমরা কি দেখবো যে এখান থেকে রেড লাইট প্রডিউস হচ্ছে? ইজ ইট পসিবল? নট পসিবল, বিকজ গ্রিন লাইট ইজ গ্রিন লাইট। বাট আমি যদি বলি হোয়াইট লাইটকে একটা প্রিজমের মধ্য দিয়ে আমি পাস করছি, 7টা ডিফারেন্ট কালার পাচ্ছি, ইজ দ্যাট পসিবল? পসিবল। ওয়াই? বিকজ white light consists of 7 different colors, so it's not a monochromatic light, or white light doesn't have only one frequency, it has 7 different range of frequency, right? তাহলে গ্রিন লাইটের জন্য একটা ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, প্রত্যেকটা কালারের জন্য আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি বা রেঞ্জ অফ ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, রাইট? সো ইফ দি ফ্রিকোয়েন্সি হ্যাজ চেঞ্জড, আমরা বলবো the color would have changed, but it does not take place in reality, thereby color doesn't change. So frequency doesn't change thereby. Make sense? কি চেঞ্জ হতে পারে? তাদের স্পিড চেঞ্জ হতে পারে, wavelength চেঞ্জ হতে পারে, but frequency it remains constant. Right, it will just refract, that's it. Yes. Yeah, that is dispersion, অর্থাৎ লাইটটা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে ছড়ায় যায়, এই জন্য রাইট হোয়াইট লাইটটা
সরিয়ে গিয়ে এখানে 7টা ডিফারেন্ট কালার দেখা যায়, সবগুলো মেবি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি না, বাট আমরা অ্যাপারেন্টলি 3টা 4টা কালার, একটু ইয়েলোইশ, একটু অরেঞ্জিশ, রেডিশ এন্ড ব্লুইশ কিছু দেখতে পাই, রাইট? এর বাইরে আমরা কিছু বুঝি না। ওকে, নাম্বার 29. An object is placed in front of a converging lens. The lens has a focal length f. নিজেদের মতো কথা বলবো না, হাসান। কোনো কোশ্চেন থাকলে আগে টিচারকে বলবেন, হ্যাঁ? আমরা সময় নিব। লেটস সে আপনার ধরেন আপনি একটা কথা বলবেন, ইম্পর্টেন্ট, আমাদের ক্লাসের চেয়েও ইম্পর্টেন্ট। এরকম কথা থাকতে পারে না ক্লাসের মধ্যে? না না, থাকতে পারে। আমরা সবাই চুপ করে আপনি কথা বলেন, বলেন কি বলতেছেন? এটা কি ক্লাসের চেয়ে ইম্পর্টেন্ট? আচ্ছা, তাইলে আমরা ক্লাসে বলবো। আচ্ছা, an object is placed in front of a converging lens. The lens has a focal length f. The lens produces a real enlarged image of object, in which level position is the object placed. বলেন তো, A B C D কোথায় আমরা অবজেক্টটাকে রাখবো? প্রিন্সিপাল ফোকাস থেকে খেয়াল করেন, প্রিন্সিপাল ফোকাস বা ফোকাল লেন্থ যেটা দেয়া আছে এটা কোনটা? f বলে দিয়েছে। তাহলে প্রিন্সিপাল ফোকাস কোথায় আছে? সি তে আছে, রাইট? তাহলে সি তে যদি আমরা প্রিন্সিপাল ফোকাস চিন্তা করি, either it's D or it's AB, এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাতে আমরা যদি অবজেক্ট রাখি, অবজেক্টটাকে আমরা দেখতে পারবো অবজেক্ট ইজ এনলার্জ। তাহলে অপশন বি এবং এ এটা হবে না হবে না? এ কেন হবে না? এই বেশি কতটুকু দূরে রাখলে এনলার্জ হয়, কতটুকু দূরে রাখলে এনলার্জ হয় না? হ্যাঁ? এই সার্টেন ডিসটেন্স কতটুকু, এই থিওরি আপনি কই পাইছেন? হ্যাঁ, আপনি একটা অ্যানসার বলছেন, এটাকে জাস্টিফাই করার জন্য আপনি এটা আরো লাইক দ্য ওয়ান হু লাইস, মানে যে দ্য ওয়ান হু লাইস সে একটা লায়ার। কেন? বিকজ সে একটা লাই বলে এবং পরবর্তীতে এই লাইকে এস্টাবলিশ করার জন্য সে লাই বলতেই থাকে, রাইট? মানে আই এম নট সেইং ইউ লাই, আই এম সেইং লাইক ডোন্ট ইমাজিন। তাহলে ইমাজিন হলো যেটা আসবে আপনার মধ্যে জাস্টিফিকেশন আসবে। ইমাজিনের পিছনে রিজনিংটা খুঁজেন যে আপনার কাছে কেন মনে হচ্ছে বি, বি মনে হলো তো এও তো হইতে পারে, তাহলে এ কেন না? কতটুকু ডিসটেন্স দূরে হলে এটা কারেক্ট হবে? এই ডিসটেন্সের এই ডেফিনিশনটা আমি কই পাইছি? Ask your basis and you will be broken in terms of the basis, right? Then you will understand আমার বেসিসটা wrong ছিল, then you can build a new one. Always do that. Ask yourself why I'm saying so. So only possible answer is D. Is between the principal focus and the focal length, right? চলেন আমরা একটু বইটা দেখে আসি। আপনাদের কাছে বই আছে এই মুহূর্তে? বইটা একটু বের করেন, বই বের করে দেখেন যে বইয়ের কোথায় আমরা, রাইট, আমরা অনেকবার ড্র করেছি। আমরা এই ডায়াগ্রামটা যেখানে স্টিল দেখেন তো আপনারা যদি অবজেক্টটাকে প্রিন্সিপাল ফোকাসের বাইরে রাখেন, ফিগার 13.21 as per the সফট কপি, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, টার্ন অফ। আচ্ছা, ঠিক আছে, হ্যাঁ, আর এটা তো এনলার্জ হয়েছে, দেখেন, হ্যাঁ, এটা দেখলেও হবে। দেখেন এই ইমেজটা যদি আমরা খেয়াল করি, the object is between principal focus and the focal length, right, or the center of the lens, right? তখনই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমেজটা এনলার্জড হয়েছে। তো ডেফিনেটলি অবজেক্টকে আপনাকে প্রিন্সিপাল ফোকাস এবং সেন্টার অফ দি লেন্সের মাঝখানে রাখতে হবে। তাহলে প্রিন্সিপাল ফোকাস এবং সেন্টার অফ দি লেন্সের মাঝখানে এখানে একটাই অপশন রয়েছে, কোনটা? which is number D. D for dog or Donald. Clear? Double D থাকলে আমরা এটা বলতাম। Anyway, number 30. Which diagram shows how a ray of light could pass through a glass block in air? বলেন তো, কেন B না, কেন C না, কেন D না? When it enters and when it leaves, they has to be parallel, right? তাহলে B কেন কারেক্ট না বাবা? হ্যাঁ, আপনি বলতেছেন ডি, ডি কেন? লাইটের যেদিকে কে বলছে আপনাকে স্ট্রেট যেতে হবে? আপনি স্ট্রেট বলতে শুধু নরমাল চিন্তা করেন কেন? লাইটের যেদিকেই যে অ্যাঙ্গেলেই যাক না কেন, দিকে স্ট্রেট, ইট ডাজন্ট বেন্ড, রাইট, আনলেস ইট চেঞ্জ দ্য মিডিয়াম, রাইট? বলেন এখানে তাহলে আমরা এ বি সি ডি কোনটা কারেক্ট? আপনাদের কাছে কার কি মনে হয়? এ কেন, বি না বাবা? তাহলে আপনাকে জিজ্ঞেস করি,
কার্ভ তো এটাও আছে বাবা, মানে আপনি বলতেছেন স্ট্রেট লাইনটা কার্ভ হয়ে গেছে। লেটস সে ইট ইজ স্ট্রেট লাইন, স্টিল উড ইউ সে ইটস বি? But the ray has bended away from রাইট, দ্যাটস দি অপশন। দ্যাট আপনি যদি এখানে ইনসিডেন্ট যে পয়েন্টটা রয়েছে এখানে যদি নরমাল ড্র করেন, দেখবেন লাইট রেটা সোজা না গিয়ে লাইট রেটা বেন্ড হয়েছে। বেন্ড হতে পারে, কোনো সমস্যা নাই, বাট ইফ লাইট রে এন্টার্স ফ্রম এয়ার ইনটু দি গ্লাস ব্লক, which way it should bend? It should bend towards the normal because it will slow down, right? But instead of bending towards the normal, B has shown you that it is bending away from the normal. So definitely B is wrong. C কেন wrong? B বুঝেন নাই? ঠিক আছে, B বোঝানোর জন্য আমি ড্র করছি। যারা অপশনটা বুঝেন নাই তাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। খেয়াল করেন, B এর ক্ষেত্রে তারা যেটা বলেছে, B এর ক্ষেত্রে লাইট রেট ছিল এরকম, তারা দেখাইছে এখান থেকে লাইট রেট এরকম গিয়ে আবার এরকম হয়ে গেছে। মেক সেন্স দ্যাট এই দুটো লাইট প্যারালাল আছে, তার যেই অ্যাঙ্গেলে লাইটটা এয়ার দিয়ে যাচ্ছিল সেম অ্যাঙ্গেলে এয়ার দিয়ে বের হয়ে গেছে। অনলি এটা চিন্তা করলে আপনাদের মনে হবে বি তে সমস্যা করতে পারে, দ্যাট ইজ এ প্রবলেম। খেয়াল করেন, আমরা যদি এখানে নরমাল ড্র করি, এখানেও যদি আমরা নরমাল ড্র করি, রাইট, তাহলে লাইট রেটা কোন দিকে বেন্ড হইছে? টুয়ার্ডস দি নরমাল অর অ্যাওয়ে ফ্রম দি নরমাল? অ্যাওয়ে, বাট ইট ইজ এয়ার and this is glass, it should bend towards the normal, right? So towards the normal, away from the normal বলতে কি বোঝায়? খেয়াল করুন, লাইট রেটা তো এদিকে যাওয়ার কথা ছিল in general if there is no air glass thing, right? So এদিকে না গিয়ে ইদার সে নরমাল থেকে দূরে সরে যাবে অথবা নরমালের দিকে বেন্ড করবে। কোন দিকে বেন্ড করবে? that defines by the optical density. Optical density মানে কি? লাইট রেটা এয়ার থেকে গ্লাসে এন্টার করবে, it will definitely slow down. কেন? because glass is optically more dense than the air. So যখন এটা ডেন্স হয়ে যাবে মানে কি এখানে লাইটটা স্লো ডাউন হবে। স্লো ডাউন হলে it will bend towards the normal, thereby this is not an option, neither this one is an option. So এখানে লাইটটা এখানে এইভাবে ইনসিডেন্ট হবে। আবার এখানে যদি আমি নরমাল ড্র করি, খেয়াল করো, যে অ্যাঙ্গেলে লাইটটা ইনসিডেন্ট হচ্ছে সেম অ্যাঙ্গেলে এটা যাবে না। কেন? এটা সে গ্লাস থেকে এয়ারে প্রবেশ করছে। তাহলে গ্লাস থেকে এয়ারে যদি প্রবেশ করে, it will not go straight, it will bend. Which way? Towards the normal or away from the normal? Away. কেন? because it will be faster away. This is glass and this is air, so speed তার বেড়ে যাবে। স্পিড বেড়ে গেলে সে away from the normal bend করবে। Remember, this direction and that direction has to be parallel. Okay, তো আমার ডায়াগ্রামটাতে একটু এদিক সেদিক হয়েছে, but I think you got it. Make sense? Clear everyone? সবার ক্লিয়ার? শাহির ক্লিয়ার না? রেসপন্স করেন নাই? ক্লিয়ার? সবাই ক্লিয়ার? 31. sir. Which diagram বলেন? আনসার তো ডিসকাস করলাম, বলেন তো আপনি এবার বলেন যে which diagram shows how ray of light could pass through a glass block in air? Of course it is A. C is why C is wrong, by the way? Sir, কেমন? এখানে তার লাইনটা যাচ্ছে এবার So bend হয়ে গেল। so কেন বেন্ড হবে না? Sir, bend হবে না, straight the angle of incidence তো 90 অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট 90 ডিগ্রি হলে কি হবে? কি হওয়া উচিত? It's gonna go straight. It must go straight without bending. So this is the only exception. এয়ার থেকে গ্লাসের মধ্যে বা গ্লাস থেকে এয়ারের মধ্যে লাইট রে যদি নরমাল দিয়ে এন্টার করে, it will not bend. Okay বাবা, so this is the note. Thereby C is wrong because light এটা এখানে perpendicularly incident করেছে, but তারপর তারা দেখাচ্ছে এটা bend করছে. It is impossible, right? Okay, number 31. Which diagram correctly represents rays of light passing through a converging lens in a camera? Which diagram correctly represents ray of light passing through a converging lens in a camera? খেয়াল করেন তো কোনটা আমার এখানে কারেক্ট? A, B, C and D. খেয়াল করেন C কেন কারেক্ট হবে না? বিকজ এখানে প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে মেবি লাইট রেগুলো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আসতেছে, বাট আপনারা জানেন যে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে লাইট যদি ইনসিডেন্ট হয়, ইট মাস্ট প্রডিউস প্যারালাল লাইট, প্যারালাল বিম। ডাজ ইট প্রডিউস প্যারালাল বিম? নো। অ্যান্ড যদি প্যারালাল লাইট আসে, then it must go through the principal focus, right or wrong? এখানে কি অপশন বি এর ক্ষেত্রে এরকম হইছে? rather it went through straight without bending, right? So B, C wrong. এটা নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ আছে?